Hello everyone, welcome to my YouTube channel. A story time for you. Today we are going to discuss about VVS Lakshman, very special from 9th class, 2nd unit C reading. We have already discussed True Hat and What is a Player from the same unit A reading and B reading. So I would like to request you before going to the lesson, please follow, share and subscribe my channel. So now we will see the lesson VVS Lakshman. So actually VVS is not very special here. This is a tagline from the cricketers who has admired him. Okay, so here VVS means Vangipurapu Venkata Sai Lakshman. Okay, VVS is not very special. Just this is a tagline from another cricketers. He was born on November 1st, 1974 in Hyderabad, Telangana, and he is very famous and elegant Indian cricketer known for his graceful batting style. Okay, so and he is an India's most respected cricketers, admired for his style, patience, and sportsmanship. This lesson describes his journey from childhood to becoming an international cricketer star. Okay, and this lesson is like an interview. Okay, ఒక పర్సన్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటాడు వివిఎస్ గారిని, and he is going to ask some questions and VVS Lakshman Garu is giving an answers for this. So we will go to the lesson now. Treat success and failure on the same wavelength. Okay, so for every person this is very important to treat the success and failure in the same wavelength. That is, ఒక పర్సన్కి ఒక సక్సెస్ వచ్చినా ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా దాన్ని మనం ఈక్వల్ లెవెల్లో తీసుకెళ్ళాలి. ఓకే, సక్సెస్ వచ్చిందని హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యి అందరినీ దూరం పెట్టి, లేదు అంటే ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి ఫెయిల్ అయినా కదా అని చెప్పేసి అందరినీ అవాయిడ్ చేస్తూ ఎలోన్గా ఫీల్ అవ్వడం, ఇలాంటివి ఏవి చేయకుండా సక్సెస్ని ఫెయిల్యూర్ని సేమ్ వేవ్ లెంత్లో మనము ట్రీట్ చేయాలి. Success and failure are parts of anybody's life. So we all know this. In everyone's life, ups and downs are compulsory. ఓకే, అందరి లైఫ్లో సక్సెస్ ఉండదు, అందరి లైఫ్లో ఫెయిల్యూర్ ఉండదు. సో అందరి లైఫ్లో సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. అంటే చెప్తాం కదా, కష్టాలు సుఖాలు ఈక్వల్గా ఉంటాయి. అందరికీ సుఖాలు ఉండవు, అందరికీ దుఃఖాలు ఉండవు. ద కీ ఈజ్ సెల్ఫ్ బిలీఫ్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ కన్సిస్టెంట్లీ ఇన్ టఫ్ కండిషన్స్. సో దానికి అంటే కీ అంటే దానికి సొల్యూషన్ ఏంటిది అని అంటే, మనము ఏ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా సరే దాన్ని కన్సిస్టెంట్గా పర్ఫామ్ చేయడం. ఓకే, అంటే ఈక్వల్ వేవ్ లెంత్లో మనం దాన్ని తీసుకెళ్ళడం. వివిఎస్ లక్ష్మణ్ టెల్స్ వివిఎస్ సుబ్రహ్మణ్యం. ఓకే, సో ఇక్కడ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ గారు ఎవరికి చెప్తున్నారు? వివి సుబ్రహ్మణ్యం గారికి. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. దిస్ లెసన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంటర్వ్యూ. One of the finest players in contemporary cricket has called it a day. Okay, so ఇది ఎప్పుడు అని అంటే ఈ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ గారు కాంటెంపరీ క్రికెట్ అంటే ఒక క్రికెట్ ఫీల్డ్ పైన అతను రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేసిన డే అన్నమాట ఇది. For someone who delighted cricket lovers with his brilliance with the willow for 16 long years in Test cricket, Vangipurapu Venkata Sai Lakshman announced his retirement at a crowded media conference in Hyderabad ahead of 2 test series against New Zealand. So one of the finest players in contemporary cricket has called it a day. Called it a day అంటే రిటైర్మెంట్ ని అనౌన్స్ చేయడం అన్నమాట. For someone who delighted cricket lovers with his brilliance with the willow for 16 long years in Test cricket, Vangipurapu Venkata Sai Lakshman announced his retirement at a crowded media conference in Hyderabad. So, delighted means happiness here. సో ఇక్కడ వంగిపురపు వెంకట సాయి లక్ష్మణ్ గారు అతని రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేసిందనమాట. ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేసిండు అని అంటే, వాళ్ళు న్యూజిలాండ్తో అంటే హైదరాబాద్లో క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నప్పుడు, అండ్ ఇంకా అక్కడ చాలా క్రౌడ్ ఉంది, మీడియా కూడా అక్కడ ఉంది. అండ్ ఇంకా అతను ఎన్ని ఇయర్స్ ఆడిండు అని అంటే 16 లాంగ్ ఇయర్స్. ఓకే, సో చాలా మంది క్రికెట్ లవర్స్కి ఇది అంటే అతను రిటైర్మెంట్ తీసుకోవడం వాళ్ళకి బాధ అనిపించినా కూడా అతని బ్రిలియన్స్తో, అతని విలోషిప్తో అతను ఇన్ని రోజులు చాలా అంటే వితౌట్ ఎనీ ఫెయిల్యూర్స్ అతను ఆడిండు కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ ఇంకా అతను రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేసినప్పటికీ అతను న్యూజిలాండ్తో ఇంకా 2 టెస్ట్ సిరీస్ ఆడాల్సి ఉంది. ద 37 years old
star batsman who was part of the fabulous batting lineup which helped India become the #1 test team, shares its experience and thoughts in an exclusive interview with Sports Star. ఓకే, సో అప్పటికి మన వివిఎస్ లక్ష్మణ్ గారికి ఎన్ని ఇయర్స్ అంటే 37 ఇయర్స్ అనమాట. అండ్ ఇంకా అతను ఒక బ్యాట్స్మెన్. ఓకే, మనకి చాలా ఉంటాయి కదా బ్యాట్స్మెన్, బౌలర్, కీపర్, ఫీల్డింగ్ ఇలా ఉంటుంది కదా. సో అతను ఒక ఫ్యాబులస్ బ్యాట్స్మెన్ అనమాట. సో ఇతని పార్ట్ ఏదైతే ఉంది అది అతను ఇండియాని #1 టెస్ట్ టీమ్, ఓకే, టెస్ట్ సిరీస్ ఆడినప్పుడు ఇతను చాలా చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేసేవాడు. అండ్ ఇతని వల్లనే ఇండియా #1 గా ఉంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఇతని ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని ఒక ఇంటర్వ్యూ స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ ఛానల్తో ఇతను షేర్ చేసుకుంటున్నాడు అనమాట. అదే ఇక్కడ మనకి లెసన్. Okay, so sports star interview is asking a question here. When you look back, how has the journey been in the world of cricket? సో అతను అడుగుతున్నాడు, అంటే ఇప్పుడు మీరు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిరు కదా, ఒకసారి మీరు వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే మీ క్రికెట్, ఓకే, మీ వరల్డ్ ఆఫ్ క్రికెట్ ఎలా ఉండేది అని అడుగుతున్నాడు. సో అప్పుడు లక్ష్మణ్ గారు ఆన్సర్ చేస్తున్నారు ఇలా: ఇట్ హ్యాస్ బీన్ వండర్ఫుల్. ఐ వాజ్ లక్కీ దట్ ద హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రమోటెడ్ మీ అండ్ జాకీ Syed Moinuddin Zaki from the under 16 level itself. They made us play in the under 19 grade the same year. It was a huge leap for us and very encouraging. Fortunately, by 18, I was on the verge of playing for Hyderabad in the Ranji Trophy. ఓకే, సో ఇక్కడ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా మీ జర్నీ ఎలా ఉండే క్రికెట్లో అని అంటే అతను చెప్తున్నాడు చాలా వండర్ఫుల్గా ఉండే, చాలా బాగుండే. అండ్ ఇంకా నేను హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్కి ప్రమోట్ అయినందుకు చాలా చాలా లక్కీగా ఫీల్ అయినా. అండ్ నేను ఒక్కడనే కాకుండా ఇక్కడ జాకీ అంటే సయ్యద్ మొయినుద్దీన్ జాకీ కూడా వాళ్ళని క్రికెట్ వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఇంకా మేము ఫస్ట్ ఆడిన మ్యాచ్ అండర్ 16 లెవెల్లో మేము ఆడినాం. అండ్ దే మేడ్ అస్ ప్లే ఇన్ అండర్ 19 గ్రేడ్ ద సేమ్ ఇయర్. సో ఒకటే ఇయర్లో వాళ్ళు అండర్ 19 ఆడిరు అండ్ ఆల్సో అండర్ 16 కూడా ఆడిరు. సో ఇది వాళ్ళకి పెద్ద లీప్ అంటే లక్కీ ఫర్ అస్ అండ్ వెరీ ఎంకరేజింగ్. సో ఇది వాళ్ళకి చాలా లక్కీగా అండ్ ఎంకరేజింగ్గా ఉండే అనమాట. ఫార్చునేట్లీ బై 18 ఐ వాజ్ ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ ఫర్ హైదరాబాద్ ఇన్ ద రాంజీ ట్రోఫీ. సో అతనికి 18 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు అతను హైదరాబాద్ రాంజీ ట్రోఫీలో కూడా ఆడిందంట. Honestly, I feel that all the hard work and commitment I put in from the start of my career have culminated in 16 long years of international cricket. It has been an immensely satisfying feeling to have contributed to Indian cricket in my own way. సో ఇంకా అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే నేను చాలా హంబుల్గా, నేను ఎంతైతే హార్డ్ వర్క్ చేసి నేను ఎంత కమిట్మెంట్తో అయితే ఆడినానో అంతే ఎంకరేజింగ్గా నా క్రికెట్ కూడా ఉండే. అండ్ ఇంకా నేను 16 లాంగ్ ఇయర్స్ కల్మినేటెడ్ మీన్స్ రీచింగ్ క్లైమాక్స్ అనమాట. సో ఇంకా అతను ఏమంటున్నాడంటే ఐ పుట్ ఇన్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ మై కెరీర్ హ్యావ్ కల్మినేటెడ్ ఇన్ 16 లాంగ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్. సో ఈ 16 లాంగ్ ఇయర్స్ అనేవి ఎలా గడిచిపోయినాయో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు, అప్పుడే ఎండ్కి వచ్చేసింది. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ఇమ్మెన్స్లీ సాటిస్ఫైయింగ్ ఫీలింగ్ టు హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ఇండియన్ క్రికెట్ ఇన్ మై ఓన్ వే. సో ఇంకా తను ఇండియన్ క్రికెట్లో నేను ఉన్నందుకు నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది, నేను చాలా సాటిస్ఫై అయినా. అండ్ ఇంకా నేను క్రికెట్ ఎలా ఆడాలో అది నేను నా ఓన్గా ఆడినా. సో ఐఎమ్ హియర్ అని చెప్తున్నాడు. సో అనదర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్వ్యూయర్: హూ హ్యాస్ బీన్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ యూ? సో మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసింది, మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది క్రికెట్ పైన ఎవరు అని అడుగుతున్నాడు. సో అప్పుడు ఆన్సర్ చెప్తున్నారు వివిఎస్ గారు: మై పేరెంట్స్ డాక్టర్ వి శాంతారాం అండ్ డాక్టర్ వి సత్యభామ, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. సో ఇక్కడ మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరు అని అడిగితే అతను చెప్తున్నాడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంట. సో బోత్ ఆర్ డాక్టర్స్, వి శాంతారాం అండ్ సత్యభామ గారు. సో అందులో ఏ డౌట్ లేదు, మా పేరెంట్సే నన్ను ఇక్కడి వరకు తీసుకొచ్చినారు. Especially given the fact that sports was never an integral part of our family, but the guiding philosophy which they taught was handling success and failure with equal ease. So ikkada వాళ్ళు అంటే ఎస్పెషల్లీ గివెన్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ స్పోర్ట్స్ వాజ్ నెవర్ అన్ ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యామిలీ. సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇద్దరు డాక్టర్స్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి స్పోర్ట్స్ పైన అంత ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేకుండే, బట్ దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్ గారు ఇంటు ద క్రికెట్. Okay, but the guiding philosophy which they taught was handling success and failure with equal ease. So in the starting of the lesson, we have already discussed that we have to take success and failure in the same wavelength. So ఇది ఎవరు నేర్పించినారు అతనికి అని అంటే ఈ ఫిలాసఫీని వాళ్ళ పేరెంట్సే అతనికి ఇచ్చిరనమాట. సక్సెస్ని ఇంకా ఫెయిల్యూర్ని ఈక్వల్గా తీసుకొని హ్యాండిల్ చేయాలి అని. వాట్ డిడ్ ద స్పోర్ట్స్ టీచ్ యూ? సో ఇంకా అనదర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్వ్యూయర్: స్పోర్ట్స్ మీకు ఏం నేర్పించింది అని అడుగుతున్నాడు. సో వివిఎస్ గారు చెప్తున్నారు:
character. Okay, to treat success and failure on the same wavelength, it also taught me to be very balanced, and obviously whatever I am today is because of cricket. సో ఇంకా అతను ఏం చెప్తున్నాడు అంటే స్పోర్ట్స్ నాకు ఏం నేర్పించింది అంటే క్యారెక్టర్ నేర్పించింది. అది ఎలా అంటే సక్సెస్ని ఫెయిల్యూర్ని సేమ్ వేవ్ లెంత్ మనం ట్రీట్ చేయాలి. అండ్ ఇంకా నాకు ఏం నేర్పించింది అంటే బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడం నేర్పించింది. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఉన్నానో అది ఓన్లీ క్రికెట్ వల్లనే నేను ఇక్కడ ఉన్నా అని చెప్తున్నాడు అతను. వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ యువర్ కెరీర్? సో ఇంకా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు స్పోర్ట్స్ స్టార్ వాళ్ళు, నీకు అంటే మీ లైఫ్లో చాలా డిఫికల్ట్గా మీరు ఫీల్ అయిన సిచ్యువేషన్ ఏది అని. సో ఇప్పుడు వివిఎస్ గారు చెప్తున్నారు, ఇట్ వాజ్ వెన్ ఐ హ్యాడ్ టు ప్రిఫర్ క్రికెట్ టు అకాడమిక్స్. అకాడమిక్స్ అంటే వీ కెన్ సే దట్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, సో ఇంకా అతను చెప్తున్నాడు సిచ్యువేషన్ అంటే డిఫికల్ట్గా ఉన్న సిచ్యువేషన్ నాకు ఏది అని అంటే నేను రెండిట్లో ఒకదాన్ని చూస్ చేసుకోవాలి, క్రికెట్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్. దట్ వాజ్ ద టఫెస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ మై లైఫ్. అది నా లైఫ్లో చాలా హార్డ్ మూమెంట్. దో దెర్ వాజ్ ఆల్వేస్ ద డ్రీమ్ టు ప్లే ఫర్ మై కంట్రీ. I also had a natural desire to be a doctor coming from a family of doctors. సో ఇతనికి రెండు కోరికలు ఉన్నాయన్నమాట. అదేంటిది అని అంటే కంట్రీ కోసం నేనే ఆడాలి, అండ్ ఇంకా నేను డాక్టర్స్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినా కాబట్టి నాకు ఇంకో చిన్న కోరిక కూడా ఉండేది, ఏంటిది అంటే నేను డాక్టర్ అవ్వాలి అని. Luckily, my father gave me the complete freedom to choose any one of the two. Here, the role of my uncle Baba Mohan was very crucial along with some of the coaches then. సో ఇంక ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే అతనికి మోస్ట్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏది అని అంటే క్రికెట్ లేదంటే ఎడ్యుకేషన్, రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి చూస్ చేసుకోవడం. అది అతనికి చాలా టఫ్ మూమెంట్ అనమాట లైఫ్లో. అండ్ ఇంకా అతనికి చిన్నప్పటి నుంచి ఏం కోరిక అంటే డాక్టర్ అవ్వాలి అండ్ ఇంకా కంట్రీ కోసం ఆడాలి అని. సో డాక్టర్ అవ్వాలి అని ఎందుకు అనుకుంటున్నాడు అని అంటే అతని ఫ్యామిలీ డాక్టర్స్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి డాక్టర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాడు. అతను ఓన్ విష్ ఏంటిది అని అంటే ఇండియా కోసం క్రికెట్ ఆడాలి అని. సో లక్కీగా వాళ్ళ ఫాదర్ అతనికి కంప్లీట్గా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చిండు, నీ ఇష్టం నువ్వు ఏదైనా చూస్ చేసుకో, ఐదర్ డాక్టర్ ఆర్ క్రికెట్. సో ఇంకా అతను ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఎవరు అంటే వాళ్ళ అంకుల్ అనమాట, బాబా మోహన్ అతని పేరు. సో అతనికి చాలా మంది కోచెస్ తెలుసు కాబట్టి ఇతను క్రికెట్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చింది. So another question from the sports star. Do you believe that it will be difficult for the modern day young talent to make it as big as you did? Have things changed a lot in this regard? So ఇక్కడ ఇతను ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు అని అంటే డూ యూ బిలీవ్ దట్ ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ ద మోడర్న్ డే యంగ్ టాలెంట్. సో ఇప్పుడున్న మోడర్న్ జనరేషన్కి వాళ్ళ టాలెంట్ని చూపించడము డిఫికల్ట్ టాస్క్. వాళ్ళు మీరు చేసేటప్పుడు సో సేమ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు చేయాలి అంటే వాళ్ళకి అది డిఫికల్ట్ టాస్క్. హ్యావ్ థింగ్స్ చేంజ్ లాట్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. సో ఈ విషయంలో ఏదైనా చేంజెస్ వచ్చిందా అడుగుతున్నాడు. సో అప్పుడు లక్ష్మణ్ గారు ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు, ఫ్రాంక్లీ నవ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఈజీ టు పర్ఫార్మ్ అండ్ బి రికగ్నైజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మీడియా గ్లేర్. సో ఇంకేం చెప్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడున్న మోడర్న్ డేస్లో చెప్పాలి అంటే నిజంగా వాళ్ళకి చాలా చాలా ఈజీ ఏదైనా పర్ఫామ్ చేయడానికి. సో రియల్గానే ఇప్పుడు మనకి అంటే మన టాలెంట్ ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యూజిక్లో టాలెంట్ ఉంది అని అంటే మనకి మీడియాలో అంటే టీవీ ఛానల్స్లో మనకి చాలా చాలా రియాలిటీ షోస్ వస్తున్నాయి, మ్యూజిక్కి కానీ డ్యాన్స్కి కానీ ఇంకా దేనికైనా కూడా. సో ఇది ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో మీడియా చాలా ఎక్కువ టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళని ఈజీగా పైకి తీసుకొస్తుంది అని. There are many platforms for real talent to come good, and the IPL is one such which pushes you into national reckoning. If you perform, you are bound to get recognized. So అప్పట్లో మనకి ఐపీఎల్ అనేది లేకుండే అనమాట. సో ఇప్పుడు క్రికెట్లో ఉన్న టాలెంట్ని చూపించాలి అని అంటే వాళ్ళకి ఐపీఎల్ ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ పర్ఫామ్ యు ఆర్ బౌండ్ టు బీ రికగ్నైజ్డ్. సో ఒకవేళ నువ్వు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే అక్కడి నుంచి నీ రికగ్నైజేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో nowadays it is very easy for everyone to show their talents. So another question from the sports star. From where did you draw the strength to emerge as a giant every time there was an effort to dwarf your achievements? సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు అని అంటే మిమ్మల్ని ఏదైనా మ్యాచ్ ఆడినప్పుడు మీరు ఓడిపోయేలాగా చేసినా కూడా మీకు ఎవ్రీ టైం ఇంత స్ట్రెంగ్త్ ఇంత బలం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, సో అప్పుడు లక్ష్మణ్ ఏమని చెప్తున్నారు అని అంటే లక్ష్మణ్ గారు, మై పేరెంట్స్ అండ్ మై ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అగైన్. సో అతను ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే నాకు ఎప్పుడు నేను లోగా ఫీల్ అయినా సరే మా పేరెంట్స్ నుంచి నా ఫ్యామిలీ నుంచి నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అని అంటున్నాడు. అండ్ దే అలాంగ్ విత్ మై వెల్ విషర్స్ వర్ ఆల్వేస్ దిస్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్.
The best part is that they never changed irrespective of whether I was performing or not. సో ఇంకేమంటున్నాడు, మా ఫ్యామిలీ అండ్ పేరెంట్సే కాదు, నాకు నా వెల్ విషర్స్ అంటే నా మంచి కోరే వాళ్ళు అందరి నుంచి నాకు ఈ బలం అనేది వస్తుంది. అండ్ వేర్ ఆల్వేస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్. వాళ్ళు నాకు ఎప్పుడు ఇన్స్పిరేషనల్గానే ఉంటారు. అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటిది అని అంటే, నేను ఒకవేళ పర్ఫామ్ చేసినా చేయకపోయినా వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్, వాళ్ళ సపోర్ట్, వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్ ఎప్పుడు నాతో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ వేర్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ మూమెంట్స్ యాజ్ ఎ క్రికెటర్? సో క్రికెటర్గా మీ బిగ్గెస్ట్ మూమెంట్స్ అంటే మీ బిగ్గెస్ట్ ఏమంటారు మెమరీ, ఓకే మెమరీ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇంకా అప్పుడు ఏమని చెప్తున్నాడు వివిఎస్ లక్ష్మణ్ గారు అంటే, దెర్ వేర్ మెనీ, చాలా ఉన్నాయి అలాంటివి, బట్ సమ్ స్టాండ్ అవుట్, కొన్నిటిని మనం చెప్పుకోవచ్చు. Though I never played the World Cup that saw India as the number one team, being a member of the Indian team which was the world number one in Test cricket was one of them. So నేను అంటే నేను ఒక ప్లేయర్ అయినా సరే టెస్ట్ టీంలో నేను ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు వరల్డ్ కప్కి ఆడలేదు ఇండియా నుంచి. బీయింగ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ టీమ్, నేను ఇండియాలో ఒక మెంబర్ అయినా సరే నేను ఎప్పుడు వరల్డ్ కప్ ఆడలేదు. ఎప్పుడు నేను నంబర్ 1గానే ఉన్న టెస్ట్ సిరీస్లో మాత్రం అంటున్నాడు. The 281 against the Aussies in Kolkata in 2001 was another. సో ఇంకేం ఆసీస్ అంటే ఆస్ట్రేలియా అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనము కోల్కతాలో 2001లో ఆస్ట్రేలియాతో నేను ఆడినప్పుడు 281 రన్స్ నేను చేసిన, అది నా బిగ్గెస్ట్ మూమెంట్. దట్ టెస్ట్ రిమైన్స్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ మ్యాచ్ ఫర్ మీ. సో ఆ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు చాలా చాలా మెమరబుల్ మ్యాచ్ అని చెప్తున్నాడు. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద టెస్ట్ సిరీస్ వాజ్ వెరీ స్పెషల్ ఫర్ ఆల్ ద ప్లేయర్స్, ఫర్ ఇట్ వాజ్ ఆల్సో ద బెస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ సిరీస్. సో ఇంకా అతను ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే, నేను 281 రన్స్ చేసిన అని నాకు ఒక్కరికి బెస్ట్ మ్యాచ్ అది కాదు. సో టీంలో ఉన్న అందరి ప్లేయర్స్కి అది చాలా బెస్ట్ అండ్ మెమరబుల్ మ్యాచ్ సిరీస్ అనమాట అది. దట్ సిరీస్ గేవ్ అస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ దట్ వీ కెన్ బీ ద బెస్ట్. సో ఆ సిరీస్ అనేది వీళ్ళకి ఎలా బెస్ట్ అయ్యింది అని అంటే, ఆ సిరీస్ వల్ల వీళ్ళకి చాలా చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది, ఇంకా మేమే బెస్ట్గా ఉండగలము అని. క్లియర్లీ దట్ వాజ్ అ టర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్రికెట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇంకేమని చెప్తున్నాడు అని అంటే, ఇండియాకి అదొక టర్నింగ్ పాయింట్ అనమాట, బెస్ట్ క్రికెట్ టీమ్గా ఉండడానికి అని. అనదర్ క్వశ్చన్, వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్, వాట్ వేర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ఇండియా బికమింగ్ ద నంబర్ 1 సైడ్? సో ఇంకేం చెప్తున్నాడు అంటే, మీరు ఒకవేళ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఇండియా నంబర్ 1 టీమ్గా ఉండడానికి రీజన్స్ ఏంటిది అని అడుగుతున్నాడు. సో అప్పుడు లక్ష్మణ్ గారు ఏం చెప్తున్నారు, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ దట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎ సడన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విచ్ హ్యాడ్ కమ్ ఇన్ 1 year. It all started in clearly 2000 when Sourav Ganguly became the captain. I feel lucky to have played under Sourav, my first captain, Sachin and MS Dhoni. They all led by example. Everyone was a true performer and all of them had traits of leadership. సో ట్రేడ్స్ అంటే క్వాలిటీస్ అనుకోవచ్చు. సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు అతను అంటే, ఇదంతా సడన్గా వచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాదు, ఒక 1 year నుంచి మేము చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే వచ్చిన చేంజ్ ఇది. ఇది ఎప్పటికీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వి కాంట్ బీ ఏ స్టార్ ఇన్ 1 night, రైట్? సో దాని వెనుక ఎంత హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది అనేది ఎవరికి అనిపించదు. సో వాళ్ళు ఏమంటారు అని అంటే, జస్ట్ ఇది లక్ వల్ల వచ్చింది అని. కానీ అసలు లక్ వల్ల ఒక 2-3% రావచ్చు, కానీ మిగతా అంత మాత్రం మన హార్డ్ వర్కే కంపల్సరీ అనమాట. ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఎర్లీ 2000 వెన్ సౌరవ్ బికేమ్ ద క్యాప్టెన్. సో ఇదంతా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అని అంటే, మన క్రికెటర్ సౌరవ్ గంగూలీ గారు క్యాప్టెన్ అయిన తర్వాత, అంటే ఏ ఇయర్లో 2000లో. ఐ ఫీల్ లక్కీ టు హ్యావ్ ప్లేడ్ అండర్ సౌరవ్. సో ఇంకా అతను ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే, నేను సౌరవ్ క్యాప్టెన్సీలో ఆడడం నేను చాలా లక్కీగా ఫీల్ అయినా. అండ్ మై ఫస్ట్ క్యాప్టెన్ సచిన్, MS ధోని. ఇంకా వాళ్ళ ఫస్ట్ క్యాప్టెన్ ఎవరెవరు అని అంటే సచిన్, ఇంకా MS ధోని కూడా. సో వీళ్ళందరూ లీడర్షిప్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సో వీళ్ళంతా కూడా చాలా ట్రూ పర్ఫార్మర్స్, అంటే చాలా హార్డ్ వర్క్తో పైకి వచ్చిన పర్ఫార్మర్స్ వీళ్ళందరూ. అండ్ ఇంకా వాళ్ళకి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేవి బాగా ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ India becoming for the number 1 side. Next question, how different was Sourav Ganguly as a captain? సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటిది అని అంటే, సౌరవ్ గంగూలీ క్యాప్టెన్సీలో మీకు ఎలా అనిపించింది ఆడడం? ఓకే, సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఐ మస్ట్ సే దట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ సౌరవ్ అండ్ కోచ్ జాన్ రైట్ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఇన్ చేంజింగ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్రికెట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఫర్ ఇట్ వాజ్ దెన్ దట్
We started doing well consistently, especially abroad. And we had some amazingly talented individuals with the hunger of success who played with great pride, worked hard, really hard, and showed great commitment levels. సో ఇంకా ఇతను ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే సౌరవ్ గంగూలీ అండ్ కోచ్ ఇండియన్ కోచ్ ఉంటారు కదా జాన్ రైట్ వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో చాలా చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్డ్ గా ఉంటది అందరికి అంటే ఇక్కడ క్రికెట్ ఆడే వాళ్ళది చూసే వాళ్ళది మైండ్ సెట్ అనేది టోటల్ గా అప్పుడు చేంజ్ అయిపోయింది ఓకే ఆ క్రికెట్ పైన ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది వచ్చింది ఇంకా చాలా మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది దాని వల్లనే మనకి చాలా మంది పర్ఫార్మెన్స్ ముందుకు వచ్చిరు ఫర్ ఇట్ వాస్ దెన్ వీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ వెల్ కన్సిస్టెంట్లీ ఎస్పెషల్లీ అబ్రాడ్ అంటే మన ఇండియాలో ఆడిన మ్యాచెసే కాకుండా మేము బయట అబ్రాడ్లో ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఏవైతే మ్యాచెస్ ఆడినామో అప్పటి నుంచి మాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వచ్చింది కన్సిస్టెంట్గా పర్ఫామ్ చేయడానికి అండ్ వీ హ్యాడ్ సమ్ అమేజింగ్లీ టాలెంటెడ్ ఇండివిజువల్స్ విత్ ద హంగర్ ఫర్ సక్సెస్ సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే టీంలో చాలా మంది ఉన్నారు టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు దేని గురించి చూస్తారు అని అంటే హంగర్ ఫర్ సక్సెస్ అంటే ఎప్పుడు సక్సెస్ కావాలి కావాలి అనే ఒక ఆకలితో వాళ్ళు ఉంటారు అని అండ్ హూ ప్లేడ్ విత్ గ్రేట్ ప్రైడ్ సో వర్క్ రియల్లీ హార్డ్ అండ్ షో గ్రేట్ కమిట్మెంట్ లెవెల్స్ సో ఉన్న టీంలో ఉన్న అందరూ చాలా చాలా గర్వంగా ఇండియా కోసం ఆడే వాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు అండ్ ఇంకా వాళ్ళ కమిట్మెంట్ లెవెల్స్ కూడా చాలా గ్రేట్గా ఉంటాయి గొప్పగా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంత చెయ్యాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ లేదంటే ఐపీఎల్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నాము ఏదైనా ఆడుతున్నాము అంటే దానికి ఒక కమిట్మెంట్ ఉంటుంది అంటే నేను ఇంతవరకు చేయాలి సో దాని తర్వాత గాడ్ నోస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ యువర్ ఫన్నీయెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి సిచ్యువేషన్ టఫ్ సిచ్యువేషన్ అయిపోయింది మూమెంట్స్ అయిపోయినాయి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయింది సో ఇంకా ఇప్పుడు ఫన్నీ మూమెంట్ ఏంటిది మీ ఫీల్డ్ అంటే గ్రౌండ్ ఓకే గ్రౌండ్లో మీ ఫన్నీయెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటిది అని అడుగుతున్నాడు వెల్ విత్ బిగ్ స్మైల్ సో అతను చెప్తున్నాడు ఒక చాలా పెద్దగా నవ్వుతూ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే వెన్ సౌరవ్ అండ్ ఐ కొలైడెడ్ వైల్ టేకింగ్ ఏ సింగిల్ ఇన్ అన్ ఓవల్ ఓడిఐ ఓకే వీళ్ళు ఓడిఐ మ్యాచ్ ఏదైతే ఆడుతున్నప్పుడు సౌరవ్ గంగూలీ కెప్టెన్సీలో ఇతను ఆడిండు కదా సో అప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో ఆడినప్పుడు వీళ్ళిద్దరు బాల్ కొట్టిన తర్వాత రన్ తీసుకోవడానికి ఇటు నుంచి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇద్దరు తగులుకుంటారు అనమాట ఓకే తగలడం అతనికి ఫన్నీయెస్ట్ మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అమ్యూజింగ్ అండ్ ఎంబారసింగ్ వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్ యాజ్ టు హౌ ఇట్ కుడ్ హ్యాపెండ్ సో ఇంకా అతను ఇప్పుడు కూడా అతనికి ఇది చాలా ఎంబారసింగ్గా ఉంటుంది అండ్ సేమ్ టైం అమ్యూజింగ్గా ఉంటుంది అంటే సర్ప్రైజింగ్గా కూడా ఉంటుంది ఒకవేళ ఇది ఎలా అయ్యిందో అతనికి ఇప్పటికీ కూడా అర్థం కాదు అంట సో దిస్ వాజ్ ద ఫన్నీయెస్ట్ మూమెంట్ ఫర్ VVS నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ డిసప్పాయింటింగ్ మూమెంట్ ఫర్ యూ సో ఇప్పటివరకు ఫన్నీయెస్ట్ అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు డిసప్పాయింట్ ఎప్పుడు అయినారు మీకు మీ డిసప్పాయింట్ మూమెంట్ ఏంటిది అడుగుతున్నారు దేర్ వాజ్ నథింగ్ లైక్ దట్ బట్ ఐ వుడ్ ఫీల్ టెరిబ్లీ డిస్గస్టెడ్ వెన్ ఎవర్ ఐ డ్రాప్ ద క్యాచ్ సో ఇంకా డిసప్పాయింటింగ్ మూమెంట్ ఏంటిది అని అడిగితే అతను ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అలాంటి మూమెంట్స్ అనేవి ఏం లేవు కానీ ఒకటైతే నేను చెప్పగలను ఏంటిది అని అంటే నేను ఎప్పుడైతే క్యాచ్ వదిలేస్తాను మిస్ చేస్తాను అప్పుడు నాకు చాలా చాలా డిస్గస్టింగ్ అసహ్యంగా అనిపిస్తుంది నా పైనే దట్ వాజ్ అ డిసప్పాయింట్ మూమెంట్ ఫర్ VVS అని ఐ వుడ్ ఫీల్ వెరీ సారీ ఫర్ ద బౌలర్ హూ పుట్స్ ఇన్ సచ్ ఎ గ్రేట్ ఎఫర్ట్ అండ్ ద ఛాన్స్ ఇస్ ఫ్లోడ్ దట్ హర్ట్ మీ ద మోస్ట్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అని అంటే నేను ఎప్పుడైతే క్యాచ్ మిస్ చేస్తానో అది నాకు చాలా డిసప్పాయింటింగ్గా అనిపిస్తుంది ఇంకా ఏమనిపిస్తుంది అంటే బౌల్ వేసి అతను ఉంటాడు కదా ఆ బౌలర్ చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి అతను అంత మంచిగా బాల్ వేస్తే నేను అతని ఎఫర్ట్స్ అన్ని కింద బూడిద పాలు చేసేస్తున్నా సో దాన్ని నాకు చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు వాట్ ఆర్ యువర్ హాబీస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మీ హాబీస్ ఏంటివి అడుగుతున్నాడు ఐ లవ్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ ఇట్ గివ్స్ సో మచ్ ఆఫ్ పీస్ అండ్ ఐ డూ లవ్ రీడింగ్ బయోగ్రఫీస్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇండివిజువల్స్ ఫర్ they help us know how they handle the different aspects in life and in sport సో ఇంకేం చెప్తున్నాడు మీ హాబీస్ ఏంటిది అని అంటే నాకు మా ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయడం చాలా నచ్చుతుంది అండ్ నాకు ఇంకా వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేసేటప్పుడు చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది నాకు ఇంకా నేను సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ బయోగ్రఫీస్ అంటే వాళ్ళ స్టోరీస్ నేను చదువుతాం అది దేనికి హెల్ప్ చేస్తుంది నాకు అని అంటే వాళ్ళు లైఫ్లో డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ని వాళ్ళు ఎలా హ్యాండిల్ చేసిరు అన్నది నాకు తెలుస్తుంది సో ఐ లవ్ టు రీడ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ బయోగ్రఫీస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యు ఆర్ ఎ కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ నౌ అవుట్ సైడ్ యు ఆర్ ఎ సెలబ్రిటీ అండ్ ఎట్ హోమ్ అండ్ నార్మల్ కేరింగ్ ఫాదర్ సో ఇంకా అతను చెప్తున్నాడు
అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక కంప్లీట్‌గా ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అంటే ఆల్రెడీ మ్యారేజ్ అయిపోయింది. పిల్లలు ఉన్నారు. సో, నౌ యూ ఆర్ ఎ ఫ్యామిలీ మ్యాన్. అండ్ మీరు బయటికెళ్తే మీరొక సెలబ్రిటీ. అండ్ ఇంకా మీరొక కేరింగ్ ఫాదర్. సో, అప్పుడు లక్ష్మణ్ గారు ఏమంటున్నారు అంటే, ఐ యామ్ లక్కీ టు హావ్ సచ్ ఎ వండర్‌ఫుల్ వెల్ నిట్ ఫ్యామిలీ విత్ ఎ వండర్‌ఫుల్ వైఫ్. And it's a great feeling to see the kids grow up so fast. It's a real joy to be with them. సో ఇంకా అతను ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే, నాకు నా ఫ్యామిలీ దొరకడం అనేది నాకు చాలా గొప్ప విషయం. నేను చాలా లక్కీగా ఫీల్ అవుతున్నా. అండ్ నాకు పిల్లలు తొందరగా పెద్దగా అయిపోతున్నారు. సో నేను ఇంకా అంటే ఇట్స్ గ్రేట్ ఫీలింగ్ టు సీ ద కిడ్స్ గ్రో అప్ సో ఫాస్ట్. అంటే వాళ్ళు పెరుగుతుంటే నాకు చాలా గ్రేట్గా అనిపిస్తుంది, గొప్పగా అనిపిస్తుంది. సో ఇట్స్ ఎ రియల్ హ్యాపీనెస్ ఫర్ మీ అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హూ ఆర్ ద క్రికెటర్స్ హూమ్ యూ అడ్మైర్? సో ఇంకా మీరు ఎవరిని అడ్మైర్ చేస్తారు? క్రికెటర్, మీరు ఒక క్రికెటర్ కదా, సో క్రికెట్ ఫీల్డ్లో మీకు ఎవరంటే ఇష్టం అని అడుగుతున్నాడు. ఇన్ మై ఎర్లీ డేస్ అజర్, వెల్ సచిన్ ఈజ్ సచ్ ఎ రోల్ మోడల్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్. కపిల్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ టు. సో ఇతను క్రికెటరే కదా, సో క్రికెటర్స్ ఎవరు ఒక్కరు చెప్పినా మనకు తక్కువే అనిపిస్తుంది. సో ఇతను ఏమంటున్నాడంటే, నా స్టార్టింగ్ డేస్లో అయితే నాకు అజరుద్దీన్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుండే. ఇంకా నాకు సచిన్ అయితే అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో నాకు అతను రోల్ మోడల్. ఇంకా కపిల్ దేవ్ ఉన్నారు కదా, అతనైతే ఎప్పుడు నాకు ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్వ్యూ, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ కుజిన్? సో డిష్ అనమాట కుజిన్ అంటే. సో వీ కెన్ సీ దిస్ వర్డ్ ఇన్ ద మల్టీ కుజిన్ రెస్టారెంట్స్. సో ఇక్కడ లక్ష్మణ్ సార్ చెప్తున్నారు, ఐఎమ్ ఎ వెజిటేరియన్. I love to taste all sorts of dishes. That Thai cuisines are my favorite. సో ఇంకా అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే, నేను ఒక వెజిటేరియన్ని. సో అన్ని టైప్ ఆఫ్ డిషెస్ని టేస్ట్ చేయడం నాకు చాలా ఇష్టం. కానీ నాకు స్పెషల్గా ఏమి ఇష్టం అంటే థాయ్ కుజిన్స్, థాయిలాండ్లో ఉంటాయి కదా, సో అలాంటివి నాకు ఇష్టం అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్వ్యూ, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ డూ యూ నార్మలీ లిజన్ టు అండ్ హూ ఆర్ యువర్ ఫేవరెట్ సింగర్స్? సో మీకు ఎలాంటి మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం అండ్ మీ ఫేవరెట్ సింగర్స్ ఎవరు అడుగుతున్నారు. VVS Lakshman, India has been very fortunate to have seen so many great musicians and singers, and I love listening to Kishore Kumar and our own SP Balasubramaniam, with whom I fortunately enjoy a special personal relationship. సో ఇంకా అతను ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే, మన ఇండియాలో చాలా గ్రేట్ సింగర్స్ ఉన్నారు, మ్యూజిషియన్స్ కూడా ఉన్నారు. సో నాకు ఇంకా కిషోర్ కుమార్ గారి సాంగ్స్ వినడం అండ్ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి సాంగ్స్ వినడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. అండ్ ఇంకా ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యంతో నేను అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉంటాను. అండ్ ఇంకా నేను అతనితో పర్సనల్గా రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తా అని చెప్తున్నాడు. సో ఐ ఎంజాయ్ కిషోర్ కుమార్ అండ్ బాలసుబ్రహ్మణ్యంస్ మ్యూజిక్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్వ్యూ, విచ్ టీవీ ప్రోగ్రామ్ డూ యూ లవ్ టు వాచ్? సో టీవీలో వస్తాయి కదా ప్రోగ్రామ్స్, ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో మీకు ఏది వాచ్ చేయడం ఇష్టం అని అడుగుతున్నాడు. VVS గారు, generally I don't miss any big sporting events and Wimbledon is one such that I love to watch without fail. సో ఇంకా అతను ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే, నాకు జనరల్గా టీవీ చూడడం అలవాటే, కానీ నేను స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన ఏ ఈవెంట్ని కూడా నేను వదులుకోను. అండ్ ఇంకా వింబల్డన్ స్పోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఐ లవ్ టు వాచ్ వితౌట్ ఫెయిల్. అంటే అది నేను ఫెయిల్ అవ్వకుండా కంపల్సరీగా అది నేను చూస్తానని చెప్తున్నారు. With the family members, I do enjoy watching the singing and dancing competition programs. I'm amazed at the talent actually. సో ఇంకా ఇది ఇప్పటివరకు చెప్పింది అతను పర్సనల్గా వాచ్ చేస్తా అని చెప్పిండు. ఇంకోసం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కలిసి అతను ఏం చూస్తాడు అంటే, సింగింగ్ అండ్ డాన్సింగ్ కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఎర్లియర్ I have already told you that nowadays performing on the stage is very easy for the people who have talent, right? So we have a lot of reality shows to show their talent on the stage. So they can become the icon. Okay, they can become the celebrity. సో అలాగే అనమాట. సో అతను ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, వాళ్ళందరి టాలెంట్కి నేను చాలా సర్ప్రైజ్ అవుతున్నా ఇప్పుడున్న టాలెంట్కి అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్వ్యూ, హూ వాజ్ యర్ చైల్డ్హుడ్ హీరో? సో మీకు చిన్నప్పుడు హీరో ఎవరు, మీకు ఇష్టమైన హీరో ఎవరు? సో VVS గారు చెప్తున్నారు, చైల్డ్హుడ్ అండ్ కరెంట్ హీరో ఇట్ ఈస్ మై డాడ్. ఐ ఓ ఎవ్రీథింగ్ టు హిమ్. సో చైల్డ్హుడ్లోనే కాదు, ఇప్పటికీ కూడా నాకు మా ఫాదర్ అంటేనే నాకు ఇష్టం, అతనే నా హీరో, నేను అతనికి ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటా అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ దట్ యూ మిస్ బై బీయింగ్ ఏ క్రికెటింగ్ సెలబ్రిటీ? సో మీరు క్రికెట్ సెలబ్రిటీ అయ్యి ఉన్నప్పుడు మీరు మిస్ చేసింది ఏదైనా ఉందా? I never thought of myself as a big cricketer. It is always nice to be with my family. My wife has all the qualities I look for. I have 2 wonderful kids and I'm blessed to have such a family.
సో ఇంకా అతను ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, నేను ఎప్పుడు నా గురించి నేను ఒక బిగ్ క్రికెటర్ అని నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ నైస్ టు బీ విత్ మై ఫ్యామిలీ. నేను నా ఫ్యామిలీతో ఉండడం నాకు చాలా నచ్చుతుంది. అండ్ ఇంకా నాకు ఎలాంటి క్వాలిటీస్ అయితే కావాలనుకున్నానో అలాంటి వైఫ్ నాకు దొరికింది. అండ్ ఇంకా నాకు 2 కిడ్స్ ఉన్నారు, చాలా వండర్ఫుల్ కిడ్స్. సో నేను చాలా అదృష్టవంతుడిని అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హ్యావ్ యూ గివెన్ థాట్ టు పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్స్? సో ఇంకా ఇతను ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, మీకు రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఏవైనా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా అడుగుతున్నారు. సో అప్పుడు అతని ఆన్సర్, వెల్ ఐ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ టు సెట్ అప్ ఏ స్కూల్ అండ్ అన్ అకాడమీ. ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ రియలైజింగ్ దట్ దిస్ బిగ్ డ్రీమ్. సో ఇంకా అతను పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఏమైనా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా అని అడిగితే అతను ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే, నాకు ఒక స్కూల్, ఒక అకాడమీ స్టార్ట్ చేయాలని ఉంది, దట్ ఈజ్ మై డ్రీమ్. సో ఇంకా నేను దాన్ని కాన్ఫిడెంట్గా రియలైజ్ చేస్తే నాది ఒక బిగ్ డ్రీమ్ అనమాట, అది నేను ఖచ్చితంగా చేస్తా అని చెప్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్వ్యూయర్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ద VVS Lakshman. So I hope you understand the lesson VVS Lakshman very, very special. If you like my lessons, please follow, share and subscribe my channel.